벌써 긴장이 되네요. 제가 더 긴장하고 있는지 아니면 또 영어로 또 설교할까 봐서 우리 성도님들이 또 긴장하고 있는지 아마도 제가 더 긴장하고 있을 겁니다. 저는 지금 한 이틀, 3일 동안 밤에 잠을 못 자고 악몽을 꾸고 있습니다. 설교를 하는데 한국말하고 영어도 안 나와가지고 독일말로 설교가 나와서 설교 후에 온 성도님들한테 혼나는 꿈들을 모든 긴장을 우리 담임 목사님께서 어제 딱 한마디로 또 이렇게 또 풀어주시더라고요. 그래서 우리 교인들을 대표하여서 그냥 긴장하지 말고 우리 LA 사랑의 교회 모든 성도님들은 배려의 성도님들, 영어를 탁월하게 잘하시는 성도님들, 그런 자신감을 가지고 우리 담임 목사님께서 그냥 내일 그냥 all English 편하게 all English 그냥 설교해도 된다고 말씀을 하셨는데 제가 중간중간 조금씩 이제 한국말 영어를 좀 섞어가면서 설교를 하도록 하겠습니다. 오늘 다섯째 날 우리 설교를 이제 제가 나누게 될 텐데요. 우리가 창세기 22장 9절에서 14절 말씀을 가지고 우리가 또 하나님의 말씀 묵상하도록 하겠습니다. So we're gonna take a look at Genesis chapter 22 verses 9 to 14. And the sermon title of today's sermon is Abraham's Silence. And before we go into the reading, before we go into today's sermon, I would like to address some of our education department students as well as our Arise members who are here. It is such a privilege and honor just to be standing here again in this podium to be able to share God's word. And I had the same privilege and honor just last week on Saturday when we gathered for Christmas Day service, and it was such a blessing to be able to see all the families gather. And last Saturday I was able to preach a little bit more in English, and I was able just to kind of focus and prepare the sermon for you. But today I will be focusing a little bit more on our parents. That means the sermon will be geared a little bit more towards them. This means it might sound like it is a little bit more difficult to relate to the sermon. This means I will be speaking a little bit more Korean, but at least that's the plan. But I know and trust that God's word will also bless you and encourage you. I trust that as you listen to this sermon, as parenthood and being a parent is still far away, I still trust that God will prepare you, will convict your heart, and I believe also that it will help you to understand your parents a little bit more. And I pray and hope that today's sermon will help you as children to understand that you as children need to pray for your parents because they need your prayer. 그리고 이 자리에 참석하고 있는 우리 성도님들 중에서 자녀들이 벌써 다 컸고 타주에 계시고 여기에 있지 않고 아니면 자녀가 지금 아직 없을 수도 있잖아요. 그 상황에서 내가 이 설교를 왜 들어야 되나라고 고민할 수도 있지만 저는 우리가 저번 주 토요일 날에 16명의 우리 하이스쿨 스튜던트들이 입교와 세례식을 맞이하고 두 가정의 infant baptism 우리가 같이 celebrate 했었잖아요. 근데 그 celebration 부분 안에서 우리가 성도로서 한 교회 가정으로서 우리가 또 했던 부분이 우리가 이 아이들을 우리가 그 교회라는 공동체로 우리가 receive하고 accept했던 것처럼 우리가 여기 있는 아이들, 이 자리에 있는 가족들을 위해서 나는 지금 자녀가 이 자리에 있지 않을지라도 내가 축복하고 기도하는 이 LA 사랑의 교회의 하나의 나도 멤버라는 것을 기억하시기 바랍니다. 오늘 설교를 준비를 하면서 진짜 마음이 너무 무거웠었어요. 아브라함의 그 침묵, Abraham's Silence이라는 그 설교를 준비를 하면서 진짜 이거를 어떻게 준비를 해야 되나 기도도 많이 하고 고민도 많이 하고
이제 봤는데요. 우리 설교에 들어가기 전에 저는 이제 부모를 대상으로 세미나를 좀 사실 많이 했었어요. 교육부를 오래 섬기다 보니 이제는 세미나 같은데, 리바이벌 같은데 이제는 초대를 받아서 부모 강의도 하고 그랬는데요. 꼭 느끼는 점이 하나가 있는데, 많은 요즘 부모님들이 주눅이 들고 있어요. 많은 부모님들이 너무 힘들어하고 있어요. 그래서 부모 관련에 대해서 설교를 들으면 벌써 마음이 힘들어져요. 그래서 오늘 설교 들어가기 전에 제가 꼭 우리 부모님들한테 말씀을 드리고 싶은 것은 그거예요. 여러분은 좋은 부모입니다. 당신은 좋은 부모입니다. 우리가 소셜 미디어, 책, 어떤 교회, 우리 교회는 진짜 겉으로 봤을 때 너무나도 잘 행복하게 보이는 그 김 집사님의 가정하고 우리가 비교를 했을 때는 부모로서는 우리가 너무나도 작아지고 마음이 힘들어지고 우리는 실패하는 것 같고 그런 마음이 들 수가 있지만, 오늘 말씀을 통해서 하나님의 은혜를 통해서 우리가 좋은 부모, 더 좋은 부모가 될 수 있다는 것을 저는 믿습니다. 우리가 함께 창세기 22장 9절에서 14절 말씀을 읽도록 하겠습니다. I'll just be reading in English, but we have the passage also prepared in Korean, so please follow along. When they came to the place of which God had told him, Abram built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son, and laid him on the altar on top of the wood. Then Abram reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abram went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. And Abram called the name of that place, The Lord Will Provide, as it is said to this day, On the mount of the Lord it shall be provided. Amen. 어떻게 하면은 우리는 좋은 부모가 될 수 있을까? 어떻게 하면은 우리 아이들을 더 훌륭하게 키울 수 있을까? 어떻게 하면 우리 자녀들, 우리 가족이 더 행복할 수 있을까? 라는 고민을 우리 부모는 매일매일, 매 순간에 한다고 저는 믿습니다. 부모라는 것은 너무나도 힘듭니다. 저는 아직 아이들이 어려가지고 사실 제가 봤을 때는 아직 그렇게 힘들지도 않아요. 5살하고 3살. Real problem has not started. 제가 그걸 어떻게 해서 확신할 수 있냐면요, 저는 이렇게 귀엽고 사랑스러운 아이들이 이 무서운 사춘기가 왔을 때 저는 우리 교육부에 있는 주니어 하이, 하이스쿨에서 저는 보게 됩니다. 그래서 저도 지금 앞날이 좀 걱정이 돼요. 지금은 제가 집에 오면은 아빠 하면서 지금 달려오고 포옹을 하고 안기는데, 어느 날에 제가 집에 와도 왔는지 안 왔는지, 뭘 하는지 안 하는지, 힘든지 그냥 아무 얼굴 표정도 없고 그냥 조용히 방에 들어가고 아빠 무시할 날이 올 거라는 것을 저도 알고 마음으로 지금부터 저는 준비를 하고 있습니다. 하지만 우리는 하나님의 말씀을 보면서, 아브라함의 인생을 보면서 더 좋은 부모가 될 수 있다는 것을 우리는 확인할 수가 있습니다. 첫째로서는 우리가 오늘 말씀을 읽었을 때, 잘 살펴볼 때 아브라함의 그 행동과
결심을 통해서 아브라함은 진짜 위기의 상황에서도 좋은 부모로서 있을 수 있다는 것은 하나님을 순종을 했다는 것입니다. Abraham obeyed God, and so good and godly parents obey God. 제가 한번 다시 창세기 22장 9절에서 11절 말씀 한번 다시 읽어드릴게요. When they came to the place of which God had told him, Abram built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son, and laid him on the altar on top of the wood. Then Abram reached out his hand and took the knife to slaughter his son. The angel of the Lord called to him from heaven and said, Abram, Abram, and he said, Here I am. 우리 교회를 이제 다니시고 특히 주일학교를 이제 참석을 하셨으면은 이 본문을 잘 아실 거라고 생각합니다. I'm pretty sure you're familiar with this passage, and I am pretty sure you know about the life of Abraham, a life of obedience, a life trusting in God, following Him wherever He commanded, and we are aware of this passage, the pinnacle of Abraham's life when God tested Abraham's faith. 이 말씀을 읽으면서 우리가 한 가지를 확인할 수가 있는데요. 그 긴 그 journey, 하나님께서 아브라함한테 이제는 아이작 아들을 데리고 하나님 앞에 바치라는 명령을 내리고 그 산으로 가라고 명령을 내렸습니다. 뒷동네에 지금 백 네이버허드에 있는 어떤 힐이 아니라 3일 동안 여행을 이제 이어서 가야 되는 산이었습니다. 근데 그 성경 말씀을 읽으면서 우리가 확인할 수 있는 게 거기에 많은 대화가 이루어지지가 않습니다. There's not a lot of dialogue in that journey. And especially as we focus at today's passage, these 3 verses that we just saw, we see there is not any conversation taking place between Abraham, who is taking his son Isaac, who's binding him, who's preparing this altar, who's placing wood on top of this, and he's putting Isaac on top, and he's raising his knife. And the Bible says, the ESV translates this and says, to slaughter him, to kill him. There's no conversation. Abraham is silent. 아브라함은 왜 침묵을 했을까요? 자녀 교육을 하면서 부모로서는 우리가 침묵할 때 많이 있는 것 같습니다. 우리가 왜 침묵을 하냐면은 참기 때문에, 터지면 안 되기 때문에. 할 말은 많은데 하면은 어차피 잔소리로 들리니까 하지 말자, 참자. 속이 부글부글거려요. 저도 매일 아침 아이들하고 식사를 하면은 침묵을 할 때가 많아요. 속이 터지거든요. 그렇게 우유 가지고 장난하지 말라고 그러는데도 우유를 컵에다가 입에다가 대고 마시지를 않고 거품을 만들어요. 하지마, 우유 엎질러지잖아. 아빠가 하지 말라 그랬지? 여기 우유가 다 흘리잖아. 둘째가 형아가 하는 걸 보고 어떻게 하겠어요? 따라하죠. 둘 다가 이젠 참고 침묵하게 돼요. 그리고 우리가 침묵하는 이유가 참는 것만 아니라 우리가 걱정할 때 또 침묵하게 됩니다. 이 아이가 잘 될까? 공부 안 하는 것 같은데 얘가 이제 대학은 들어갈래나? 우리가 정말 두려울 때도 침묵을 하게 돼요. 같이 어울리고 다니는 친구들이 안 좋은 친구들인 것 같은데 이걸 어떻게 해야 되나? 이걸 어떻게 표현을 해야 될까? 어떻게 말을 해야 될까? 부모로서는 우리가 침묵하게 됩니다. 근데 아브라함의 침묵과 우리가 부모로서 하는 침묵은 차이가 나지 않을까라는 생각을 합니다.
저는 아브라함은 반드시 믿음의 조상으로서 하나님을 경험한 자로서 그 3일이라는 그 과정, 산 위에 서서 이제 이삭을 바치는 그 과정에서 두려움의 침묵, 참는 침묵이 아니라 그 침묵 가운데서 기도를 했을 거라고 저는 확신합니다. 우리는 부모로서 더 좋은 부모가 되기 위해서는 기도하는 부모가 되어야 된다고 생각합니다. 이제는 마음대로 안 되는 것이 세 가지가 있다고 저는 들었습니다. 첫째로서는 스톡 마켓, 두 번째는 골프, 세 번째는 자녀 교육. 그게 이제 세 가지로만 되는 건지 모르겠지만 진짜 자녀 교육은 마음대로 안 되는 것 같습니다. 마음대로 된다면은 진짜 모든 가정들이 화목하고 아름답고 자녀들이 훌륭하게 잘 클 텐데 마음대로 되지 않는 것이 바로 자녀 교육인 것 같습니다. 근데 우리가 자녀 교육을 하면서 한 번씩 검토를 해야 될 것은 사실 그건 것 같습니다. 교육이고 우리가 이 아이들을 성장하는 그 과정에서 뭔가 골을 가지고 어떤 타겟을 가지고 우리는 아이들을 키우고 있잖아요. 내 아들, 내 딸은 컸었으면 이런 아들, 이런 딸이 됐었으면 좋겠다 라고 생각하면서 아이들을 양육하고 키울 텐데 그 이미지, 그 골, 그 타겟이 사실 정말 하나님이 원하시는 그 골이고 하나님의 계획인지를 우리는 검토를 해야 됩니다. 우리는 자녀를 보면서 사실 우리는 착각할 수가 있어요. 왜냐하면 우리는 우리 자녀를 봤을 때 내 몸에서 태어난 아이이고 누가 봐도 나를 닮았는데, 특히 저는 우리 아이들 둘을 보면은요 제 거울을 보는 것 같습니다. 그래서 저 와이프는 저한테 부탁을 하는 게, 여보, 당신이 아이들을 정말 사랑하면은 나한테 잘해야 돼. 그래서 이게 무슨 말이지? 당신이 이제 집 나가면은 나를 속을 새기면 나는 우리 아들들을 보면은 자기가 보여. 둘째는 저하고 완전히 똑같이 생겼어요. 그래서 나는 진짜 당신한테 조금 마음이 좀 섭섭한 게 있으면 애를 보면은 당신이 보이니까 나한테 잘해줘. 그래서 저는 아이들을 사랑하기 때문에, 그리고 와이프를 사랑하기 때문에 잘해주지만 가끔씩은 내가 와이프한테 못해가지고 우리 아이들한테 좀 약간 터지는 게 있지 않을까라는 생각은 합니다. 우리는 착각하게 되는 것은 이 아이들이 우리 몸에서 태어났고 우리를 너무 닮았기 때문에 우리 자녀라고 착각할 수가 있어요. 근데 우리가 창세기 1장 27절에서 본 것처럼 God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. 하나님께서는 우리를 포함해서 이 우리 자녀들을 사실 하나님의 이미지로 창조하시고 만들어주신 겁니다. 우리한테 맡겨진 아이들이라는 것을 시편 127편 3절에서 우리가 확인할 수가 있어요. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. 하나님께서는 우리한테 아이들을 맡겨주셨고 우리한테 축복으로 주신 거고, 이 아이들은 우리는 부모로서 하나님의 뜻대로 양육해야 되고 하나님의 계획 안에서 우리는 이 아이들을 키워야 된다는 것입니다. 내가 생각하고 내가 중요시 여기고 내가 이 아이가 이렇게 컸었으면 좋겠다는 그 생각으로만 아니라 하나님의 말씀을 가지고 키워야 된다는 것입니다. 우리한테는 하나님께서는 그 강렬한 그 커맨드를 우리한테 주셨습니다. 그래서 우리가 Deuteronomy 6장 5절에서 9절을 봤을 때 하나님께서는 우리한테 그 가이드라인을 주시는 겁니다. 어떻게 아이들을 키워야 되는지 하나님께서는 우리한테 알려주십니다.
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. 첫째로서 부모한테는 우리가 먼저 모범이 돼야 된다는 것을 우리한테 알려줘야 됩니다. 그래서 너무 많은 경우에 우리 부모로서는 아이들한테는 우리의 티칭 방법은 바로 그겁니다. 내가 말하는 대로 해, 내가 하는 대로는 하지 말고. 무슨 말인지 알겠습니까? Do what I tell you, not what I show you. 야, 너 부지런해야 돼. 너 참아야 돼. 그냥 우리는 부글부글 거리고 화내고 짜증내고 우리는 안 하는데. 너 기도 많이 해야 돼. 우린 기도 안 하는데. 너 엄마 말 잘 들어야 돼. 아빠로서 우리 엄마 말 안 듣는데 와이프 말 안 듣잖아요. 지금 엄마들은 좋아하고 아빠들은 지금 전혀 웃지 않는 것 같습니다. 근데 다음으로는 우리가 모범으로서 부모로서 우리가 보여주는 대로 우리가 그 포함이 돼가지고 이 아이들이 따라할 수 있도록 보여줬을 때 이제는 7절부터 하나님께서는 자녀 교육에 대해서 언급을 해줍니다. You shall teach them diligently. 누가 교육을 해야 된다고요? 부모예요. 죄송한 얘기지만 교회가 아니에요. 우리는 교회를 가끔씩 봤을 때 교회에서 그 spiritual formation을 다 해줘야 된다는 생각을 할 때가 있습니다. 하나님께서는 지금 강조하는 것은 부모한테 맡겨진 일이라고 우리한테 다시 알려줍니다. 교회의 입장에서는 우리는 부모들을 같이 도와주고 부모가 좀 하기가 어려운 부분들을 우리가 같이 커버해주고 우리가 같이 팀으로서 It takes a village to raise a child. 우리가 공동체로서 우리가 같이 도와주는 역할을 하지만 부모한테 달려있는 responsibility입니다. 그리고 그거를 가끔씩 그냥 아이들이 우리 말을 잘 들을 때 그때만 잠깐 하는 것이 아니라 diligently 이어지면서 지속적으로 아이들한테 양육을 해야 된다는 것을 하나님께서는 강조하고 있습니다. To your children and shall talk to them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. 잠깐 한번 하나님에 대해서 언급만 하는 것이 아니라 걸어갈 때, 앉아있을 때 24시간 동안 하나님에 대해서 자녀 교육을 해야 된다는 것을 하나님께서 명령하고 계십니다. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. 우리는 하나님을 사랑을 하고 우리는 하나님을 오베이하는 것도 중요하지만 사실은 자녀 교육을 잘하기 위해서는 거기서 멈추면 안 됩니다. 우리는 아이들한테 가르쳐야 될 것은 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리도 하나님을 사랑하는 게 중요하다는 것을 강조를 해야 되겠지만 하나님은 또 두려움의 존재라는 것도 우리는 알려줘야 됩니다. So the Bible doesn't only tell us to love God, but He also tells us to fear Him. As you look into Deuteronomy 10:12, we see, and now Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all of His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. 아브라함의 삶 가운데서 오늘 같이 읽은 본문 말씀에서 두 번째로 우리가 발견할 수 있는 진리는 좋은 부모가 되기 위해서는 우리는 하나님을 두려워야 된다는 것입니다. 저는 이제 교육부를 맡으면서 한 번도 아이들을 사랑하지 않는 부모를 만난 적은 없습니다. 저는 한 번도 난 어떻게 하면 오늘 아이한테 상처를 줄 수 있을까? 새로운 방법으로 힘들어주게 해야 되겠구나. 어떻게 하면 우리 자녀한테 고통을 줄 수 있을까? 하나님 저한테 지혜와 저한테 그 진짜 크리에이티브한 마인드를 주시옵소서 라고 기도하는 부모는 저는 만나지 못했습니다. 부모로서는 언제든지나 아이들을 사랑하고
아이들을 잘 키우기 위해서 노력하는 부모이라는 것을 저는 믿습니다. 하지만 we are not perfect. We are not perfect and we cannot be perfect because we are all sinners. 우리는 타락한 존재이고 우리는 주인입니다. 그래서 자녀 교육 가운데서도 우리는 부족할 수밖에 없습니다. 우리의 힘으로 절대로 되지 않습니다. 우리는 하나님을 구해야 되고 하나님의 은혜와 하나님의 주시는 그 anointing, 우리는 그걸 계속 강조하고 우리가 계속 구해야 됩니다. 기도로 하나님 앞에 무릎 꿇고 좋은 부모가 될 수 있도록 하나님께서 저에게 은혜를 베풀어 주시고, 이 마음, 이 죄인의 마음, 이 부족한 부모의 마음을 하나님께서 만져주시고 저를 변화시켜 주시옵소서. 제가 기도로 하나님 앞에 더 나갈 수 있도록 도와주시고, 제가 이 아이를 더 하나님의 사랑으로 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 힘으로는 절대 되지 않습니다. 그리고 우리는 우리의 삶 가운데서 무엇을 두려워하고 있는지를 반드시 확인을 해야 됩니다. 우리는 하나님을 fear하지 않으면 다른 것을 fear하게 됩니다. If we are not fearing God, we will always fear something else. 우리의 삶 가운데서는 우리가 제일 두려워하는 것이 뭘까요? 하나님이 아니면은 이 세상에 있는 것 중에서 무언가가 우리한테는 우상이 될 수밖에 없습니다. 그게 돈이 될 수가 있고요. 그게 이제는 학업, 캐리어, 세상이 우리를 바라봤을 때 그 시선에 우리는 잘 보이는 그런 두려움, 그런 두려움으로 교체가 될 수가 있습니다. 하지만 그런 두려움 그리고 그러한 우상들은 절대로 우리를 만족시킬 수가 없고 우리한테 좋은 부모가 될 수 있는 정답과 그런 노하우를 알려줄 수가 없습니다. 목사님 무슨 말씀이에요? 저는 우리 자녀들을 언제든지나 지금까지 좋은 길로 인도하고 전 진짜 완벽합니다 라고 생각하는 부모는 이 자리에 없을 거라고 저는 믿습니다. 근데 목사님, 우리는 사실 그렇게 타락하지도 않았고 부모로서는 우리가 사실 그렇게 잘못하지 하고 있지는 않는 것 같은데, 이런 말씀을 주시는 게 너무, 특히 새벽부터, 사실 부모로서는 우리가 깨어있지 않으면, 하나님을 두려워하지 않으면 우리는 진짜 무서운 부모가 될 수도 있어요. 이스라엘의 역사를 우리가 살펴봤을 때 진짜 부모로서 절대 하면 안 되는 상황까지 가는 그 역사를 우리는 확인할 수가 있습니다. 시편 106편 34절에서 38절을 읽으면은요, as you look into Psalm 106 verses 34 to 38, we see that parents, if we don't fear God, that we can go to horrendous means, that we can completely fail and become devastating parents. 34절 말씀부터 우리가 같이 한번 보도록 하겠습니다. They did not destroy the people as the Lord commanded them, but they mixed with the nations and learned to do as they did. They served their idols, which became a snare to them. They sacrificed their sons and their daughters to the demons. They poured out innocent blood, the blood of their sons and daughters, whom they sacrificed to the idols of Canaan, and the land was polluted with blood. 하나님께서 이스라엘 백성한테 가나안 땅 들어가면은 전쟁을 통해서 가나안에 있는 모든 그 민족들을 cast them out라고 하나님께서 명령을 내렸어요. 하나님께서 그 명령을 내린 게 그 거기에 있는 존재하고 있는 그 트라이브들을 통해서 이제 이스라엘 백성이 그냥 타협을 하는 순간에 타락의 시작이 될 거라는 것을 하나님께 알고 있었습니다. Compromise is the beginning of sinfulness. 가나안 땅으로 들어가고 하나님께서 그 milk and honey의 축복을 거기서 준비하셨는데, 하나님이 백성이 하나님을 두려워하지 않기 때문에 타락을 시작하게 됩니다. 근데 옆집 그 다른 타운에 그 다른 민족들이 뭔가 하는 일들을 통해서
뭔가 농사도 잘 되고 아픈 사람들도 없고 그러니까 이스라엘 백성도 이제 따라하기 시작하는 거예요. 특히 이제는 뭔가 안 됐을 때, 뭔가 힘들어질 때, and as soon as difficulties hit, instead of fearing God, they turn around into this world to look what this world offers as solutions. 사실 이게 이제 시편 말씀에서 언급되는 것이 아니라 에스겔 선지자에서도 그 이스라엘 백성이 그 했던 하나님의 보시기에 너무나도 타락하고 하나님이 너무나도 슬퍼하시는 그런 사건들을 우리가 볼 수가 있습니다. And in Ezekiel 16:20 to 21 we see that these children who were sacrificed to God were not just the people of Israel, the children of Israel, but God says these are my children. 이스라엘 백성한테 하나님께서 말씀하시는 것은 니네들이 니네 아이들을 그 우상 숭배로 그냥 그 sacrifice로 바쳐진 게 아니라 my children. These are my children. And you took your sons and your daughters whom you had born to me. 너의 몸에서 태어났지만 these are my children. 하나님께서 이스라엘 백성한테 얘기하는 게 내 자녀다. 너의 몸으로 태어났지만 these are still my children. And these you sacrificed to them to be devoured. Were you whoring so small a matter that you slaughtered my children and delivered them up as an offering by fire to them? 목사님, 우리는 이런 거 안 해요. 어떻게 부모로서 이거는 못할 짓이지. 정신 나간 소리고 우리는 이런 거 왜 이렇게 또 강한 말씀을 하십니까? 우리가 정말 우리 아이들을 우상 앞에 바치고 있지는 않는지 한번 생각하시기 바랍니다. 우리 집에서 제일 많이 강조되는 토픽이 뭔지, 우리가 부모로서 제일 많이, 부부 가운데서도 제일 많이 대화하는 것이 뭔지, 우리가 아이들한테 제일 많이 성공의 비밀로 알려주고 있고 우리가 제일 아이들한테 강조시키는 것이 뭔지 한번 우리 자신을 살펴보도록 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리는 우리 입술 가운데, 우리 부부 가운데 자녀들하고 대화를 하면서 공부, 돈, 명예 이런 것들을 강조하는 것이 아니라 하나님을 강조하는 우리 LA 사랑의 교회 모든 가정과 부모가 될 수 있도록 기도합니다. 하지만 전 잠시 이 말씀을 하고 우리 자녀들한테도 얘기를 해야 될 것 같습니다. So I need to address the students here in this room because you just heard me tell you, academics, money, all of that, that's not that important. I'm not telling you don't study. 이제 집에 가가지고 엄마하고 아빠한테 목사님이 공부가 중요하지 않다고 그랬어. 오직 하나님, 그래서 공부를 안 해도 돼. 그리고 이제 뭐 씻지도 않고 이제 열심히 사는 거 다 필요 없어. 저는 절대로 그 얘기 안 했습니다. That's not what I'm telling you. But what I'm telling you is there's priorities. We are students. We are blessed to be able to go to school. We are blessed to be able to educate ourselves. We are blessed to be able to be out there in this world to change it, not to be changed by it. The most important part is that we understand that God always comes first. 아브라함은 그거를 우리한테 보여줍니다. 창세기 22장 12절에서 이제는 딱 행동으로 준비가 됐을 때 하나님은 아브라함을 멈추게 합니다. And he says this. He said, do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son from me. God tells Abraham, I see that you fear me. I have seen that you fear me. Stop. It is enough.
하지만 아브라함은 하나님께서 아브라함을 이렇게 멈추게 할 거라는 것을 몰랐습니다. Abraham didn't know that God would spare Isaac. Abraham didn't know that God was testing Abraham's faith. What Abraham knew was that God was to be obeyed and to be feared. Abraham knew that God had given him his son Isaac as a miracle. 아브라함은 75년 동안 기다렸어요. 100살에 아이작이 태어났어요. That's impossible. That in itself is a miracle. 기적인 거예요. 아브라함 그걸 알고 있었어요. And Abraham knew that God had the power to give life, but he had also the ability and the power to take life. Abraham knew that God was mighty. And Abraham knew that God was with him. Abraham knew also that God is good. 우리는 하나님을 두려워할 때 무서운 존재이기 때문에 우리를 혼내고 우리를 잘못되게 할 수 있는 하나님이기 때문에 우리가 두려워하는 것이 아닙니다. 부모로서 우리가 하나님을 두려워하는 것은 하나님이 좋으신 분, 우리를 사랑하시는 분, 무에서 유로 창조하시는 권능을 갖고 있는 하나님이라는 것을 우리가 기억하기 때문에 우리는 하나님을 두려워하게 됩니다. The last point of today's sermon is this: good and godly parents trust that God will provide. 좋은 부모가 되기 위해서는 하나님께서 준비해 주실 거라는 것을, 예비해 주실 거라는 것을 우리가 믿는 부모여야 됩니다. 창세기 22장 13절에서 14절 말씀을 우리 함께 다시 한번 보겠습니다. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abram went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abram called the name of that place, the Lord will provide, as it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. How do we feel when our kids get sick? 자녀들이 아플 때 사실 우리가 다시 부모로서 정신 다시 차리게 되는 것 같습니다. 그게 무슨 말이냐면요, 저희 자녀들이, 저도 욕심이 많아요. 솔직하게 말씀드릴게요. 목사로서도 이런 설교를 하면서 저도 이 설교를 듣고 있어요. 저도 부모로서 너무 부족하고, 저도 아이들한테 너무 화를 많이 내고, 저도 아이들한테 너무 부족한 모습을 너무 많이 보여줘요. 그래서 저도 이 설교를 하면서 저한테도 되는 설교예요. 근데 제가 정신 차리는 순간들이 언제냐면은 아이들이 아플 때예요. 왜냐하면 아이들이 이제 아프면은요, 진짜 공부가 다 중요하지가 않아요. 얘가 조금 모자라도 그냥 건강하게만 자랐으면, 얘가 좋은 학교 안 가도 그냥 건강하게만, 아프지 않고, 얘가 진짜 운동심도 없고, 진짜 우리 아이들 아빠 닮아가지고 운동심이 없어요. 심각해요. 뛰는 거 보면은 마음이 안타까워요. 근데 아프면은 다 필요 없어요. 이 아이가 건강만 했었으면. 그래서 기도하는 게, 하나님 다른 거 다 필요 없어요. 아이가 똑똑하고, 아이가 진짜 잘나고, 아이가 이 세상에서 인정받는 거 다 필요 없어요. 이 아이가 건강하게만 자라게 해주세요. 근데 육체적인 건강보다 우리 그리스도인으로서는, 우리가 믿는 것은 자녀의 그 믿음의 건강이 더 중요하다는 것을 우리는 알고 있잖아요. 육체적인 건강보다도 아이들이 신앙으로 반드시 하나님 앞에 서 있는 게 더 중요하다는 것을 우리는 알고 있잖아요. 근데 우리는 기도를 할 때 아브라함이 갖고 그리고 했던 기도보다도 부모로서 너무 욕심이 담겨있는 기도를 하지 않는가라는 생각을 하게 됩니다. 부모로서 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도할 때 제일 먼저 기도하는 것이 뭡니까? 제일 강조하게 되는 것이 뭡니까? 하나님, 진짜 좋은 아이비리그 학교 갈 수 있도록 도와주시옵소서. 김 권사님 자녀도 진짜 돌대가리인데
좋은 학교 들어갔는데 하나님 엄마 아빠 닮았으면은 어느 정도 공부를 해야 될 텐데 하나님 주님 우리 딸 내가 보기엔 이쁘지만 세상이 볼 때는 그렇게 이쁘지 않는 것 같은데 그 정권사님 딸 봤을 때는 호리호리하고 더 이쁜데 우리 딸이 시집 잘 갈 수 있을지 하나님 시집 갈 때 진짜 훌륭한 의사 선생님 남편 변호사 남편 돈 빵빵한 남편 진짜 눈에 콩깍실이 딱 씌어져 가지고 우리 딸이 진짜 누가 봐도 하나님의 은사 진짜 어떻게 해서 역사하여 주셔서 우리 딸이 이 세상에서 제일 이쁜 여자로 보이게 하여 주시옵소서. 저는 교회에서 이제는 사역을 하면서 너무 안타까운 그거예요. 특히 한국에서 사역을 했을 때 진짜 놀라운 상황을 보게 됩니다. 고2하고 고3 때 아이들이 이제 교회를 안 나와요. 그리고 전화를 하잖아요. 신방 전화를 하면은 누구누구가 안 왔는데 집사님 왜 어떻게 된 거예요? 전화하지 마세요. 우리 아이가 지금 수능 시험을 준비를 해야 되는데 교회 못 나와요. 목사님 지금 대학 들어가는 게 요즘 얼마나 힘든지 모르시죠? 독일에서 미국에서는 어떻게 공부하는지 모르는데 한국에서 이렇게 공부를 안 하면은 대학 못 들어가요. 근데 그 똑같은 부모님이요 새벽 기도를 매일매일 나오세요. 기도를 하면서 자녀들한테 교회 나오지 말라고 얘기를 해요. 근데 그 똑같은 부모가요 4년 5년 후에 저한테 찾아와가지고 기도 부탁을 해요. 목사님 제 아들이 이제 대학을 가더니 교회를 이제 안 가요. 목사님 우리 딸이 결혼하더니 직장을 나가더니 이제 교회를 안 가요. 이거 어떻게 해야 됩니까? 같이 기도해 주세요. 도와주세요. 어떤 부모님들은 와가지고 저한테 화를 내요. 도대체 교육부에서 어떻게 했길래 애들들이 대학을 가더니 이제는 교회를 안 나가는 게 목사님 책임져야 돼요. 참아요. 저는 안타까운 마음으로 참아요. 우리가 기도하는 것도 중요하지만 우리가 몸으로 보여주는 게 그만큼 중요한 것입니다. 그래서 저는 우리 교회에서 너무나도 감사하게 생각하는 것은요 우리 고등부에서 아이들이 이제 졸업할 때 얘가 뭐 명문 대학 들어갔다 얘는 진짜 대단한 어디 학교로 들어갔다 이걸 부러워하는 부모님들이 아니라 우리 아이들이 이제 졸업을 할 때 얘는 진짜 그래도 고등부에서 학교 다니면서도 그렇게 잘 섬기더라 이게 좋은 대학 안 들어가도 얘는 그래도 하나님 앞에 잘 자라온 아이다 교회를 잘 다닌다 좋은 직장 못 얻어도 그래도 하나님 앞에서 신앙생활 잘하는 것을 더 중요시 여기는 그런 부모님들이 있어가지고 저는 너무나도 감사하고 전 너무 행복합니다. 그런 부모님들이 계속 이어서 우리의 교회에 있기를 바랍니다. 그래서 이제 마무리를 하면서 저는 강조를 드리고 싶은 것은요 사실 우리가 자녀를 이제 기도를 할 때 우리 자녀를 키울 때 우리가 생각하는 그런 드림을 생각하지 않고 우리가 내가 꿈을 꿨는데 이루어지지 않아서 이 아이들을 통해서 이 꿈을 나는 이루리다. 너무 어렵네요. 영어로 하면 훨씬 쉬운데. Sometimes we try to fulfill our unfulfilled dreams through our children. 훨씬 더 멋있죠, 영어로 하니까. 우리가 이루지 못했던 꿈들을 아이들을 통해서 이루는 것은 안 돼요. 두 번째로는 American Dream. American Dream도 아니에요. 하나님께서는 우리 아이들 위해서 꿈을 꾸고 계시고 계획을 하고 계시는데 하나님이 훨씬 더 좋은 계획과 하나님이 더 대단한 그 꿈들을 American Dream, 우리가 생각하는 드림으로 대체해서
오히려 우리 아이들을 불행하게 하면 안 됩니다. 사도행전 2장 17절에서 하나님께서는 우리에게 말씀해 주시기를 And in the last days it shall be, God declares that I will pour out my spirit on all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. 부모의 그런 꿈들이 바뀌고 부모의 기도가 변화가 돼서 우리 자녀들이 정말 하나님이 보시기에 아름다운 자녀들이 될 수 있도록 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리가 우리 자녀들한테 하나님을 따라야 된다는 것을 우리가 가르치지를 않으면은 이 세상은 예수님을 따라가지 말라고 가르쳐 줄 겁니다. If we don't teach our children to follow Jesus, the world will teach our children to not follow Jesus. 우리가 아이들을 하나님이 주시는 그 은혜를 통해서 하나님이 주시는 그 사랑을 통해서 잘 키울 수 있다고 확신합니다.